فضیلتوں کی مکمل صداق ہے. واہ واہ، جس انجمن میں ذکر علی ہو اس انجمن میں سانس لینا بھی کیا بات ہے. ایمان نعرہ حیدری. درود سارے مل کے بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیء جلی بعلی 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 صلوات. دعا ہے. تکبیر. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما. بھائی ارشاد اور ان کے بچوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوٹ مہتاب خان کے عزاداروں سے لے کے رائیونڈ تک کے بزرگ چہروں کی حاضری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لاہور اور اس کے گرد و نواح سے بھی بادشاہ حسین کے عزادار ماتمی سیدزادے تشریف فرما ہیں. مالک سب کی حاضری قبول فرما. میرے بابا بیمار ہیں، جو مومن بیمار ہے مالک سب کو بیمار کربلا کے واسطے سے شفاء کلی عطا فرما. جس مومن کی جو دعا پورے ملک میں میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرما. کائنات کا اللہ بادشاہ حسین کے عزاداروں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ. مالک شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما. میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں. ضرور آمین کہنا میرے اللہ. ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں. ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دورہ کا جلسہ فرمایا. درود سارے مل کے اجازت ہے. سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں. ایک ٹکڑا نظم کا اپنی مرضی سے پڑھنا، اس میں تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، وہ اگر آپ 10-15 منٹ برداشت کریں تو نظم پڑھنے کا تھوڑا مزہ آئے گا. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں. جی پیر بڑی مہربانی ہے مرشد جی، بہت شکریہ جی، بڑا شکر گزار ہوں. غازی تو اس طرح دے بادشاہ حسین تو واسطہ رکھن. میں آخر رویوں کے میں پتہ ہے تھوڑی مشکل گفتگو ہے لیکن زندگی میں نوکری کی تھی رائیونڈ تھوڑی میرے واسطے چہرہ نویں مہدی پیر کو نہیں انہاں کو میں محرم پڑے ہوئے ہیں تے انشاءاللہ زندگی باقی تے 29 سفر بولیاں نے بشرط زندگی ٹھیک ہے کوئی دن تو ہم سلام کریں گے بشرط زندگی. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت جیو قرآن گواہ راضی ہو گئے. دوروں آیا کم از کم 5-6 گھنٹے کا سفر کیتا تھوڑی زیارت واسطے تے مطمئن ہو گئے. سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں.
پیچھے بیٹھ گئے بولو تو صحیح نہ شاید تھوڑا ماحول بنے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ سماج میں میرا ڈرائیور نال نہیں سی تو میں گلیے کی راہ پوچھتا رہے آج کون پہ دسنا سماج ہو گلیے کی کھلو کے میں راہ پوچھے اگو ایک چاچا مل گیا انہیں کہا میں اتھوں رہی ہوں میں نال لے جاؤ میں کہا بھائی آہو سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں ماں جس کی بھی ہو شاباش تھوڑی کیا بات ہے شاباش جی پتر جیون تھوڑے جی پتر جیون تھوڑے میں کہ ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام شیعہ کی ماں شیعہ کے لیے سنی کی ماں سنی کے لیے مسلم کی ماں مسلم کے لیے نان مسلم کی ماں نان مسلم کے لیے ہندو کی ماں ہندو کے لیے جو جس کی ماں ہے وہ اس کے لیے قابل احترام کچھ نہیں تے 5 گھنٹے سفر کیتا ہے تے 5 کر کے جانا ہے واپس 10 گھنٹے تے سفر دی قیمت پہ منگنا جس میں دن میرا لفظ سمجھ آ جائے شیعہ سنی دا کوئی شگرہ نہیں ہو بندہ بولے ضرور میں پہ آنکھنا ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام ہے لیکن بڑی اچھی ہوتی ہے وہ ماں جو بچوں کو باپ کا تعارف کرا سکے ہائے 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 پھر جی میں تے بڑھ گیا جی میں بڑھ گیا باجی ہوں تو اسلام اپنا اپروچ ہے نا ہر بندے جی جن سمجھ آئے گی وہی بولے گا نا چاچا منظور ہوں میں تے جی 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 سید جی بڑی مہربانی بہت اچھی ہوتی ہے وہ ماں جو بچوں کو باپ کا تعارف کرا سکے زندگی ہوں تو اڈیاں تو سی جیو بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے سارے زندگی سوکھا سوکھا سنے ہیں کہ میرے سوکھی بھی سن لو میں کہا بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے میرے محترم بزرگ بہت شکریہ جی مہربانی چاچا بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا دیتا ہے مہربانی بیٹا بولو میرے ساتھ کس ماں کا بچہ اب تو کمپیوٹر کی دنیا ہے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے اب تو رابطے فاسٹ ہو گئے دعاؤں کا عمل ختم ہو گیا کسی زمانہ میں بزرگ بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے بچے بزرگوں سے دعائیں لیا کرتے تھے ایک دور تھا جب بڑے آتے تھے تو بچے اٹھ کے ان کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے ملا کرتے تھے پھر بڑے بچوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے اب خدا بعد آپ کا وہ زمانہ ختم ہو گیا مجھے اب تک وہ وقت یاد ہے کہ جب جوان ماتمی صف ادا پہ کھڑے ہو کے ماتم کرتا تھا اور بزرگ سیدزادے دعا دیا کرتے تھے کہ اسے چنگی ماں دا پتر ہے شاید تو انہوں بھی یاد ہوئے نا بزرگاں اس نسل ہوں بہت جی اے ہندہ سی دعاواں ہوندی سن واہ بھائی واہ شاباش پترا کسے چنگی ماں دا پتر ہے ہاں کسے چنگی ماں دا دودھ پیتا حسین ہے ہی اتنی بڑی حقیقت زمانہ جتنا زور لگا لے حسینیت نہ چھپ سکی ہے نہ مٹ سکی چلو یہ مائیں بیٹھی ہیں انہی سے انصاف کراؤ بچے کو چھوٹا سا بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا ماں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی ہے جو ماں بلیڈ کے کٹ پہ روتی رہتی ہے اسی ماں کا بیٹا جب پہلی بار زنجیر ماں کے آتا ہے نا وہ پورے خاندان کو بتاتی ہے میرے پتر نے زنجیر مارے ہے ایسا کہ نہیں بولو ناز کر دیئے سلام ہے تو انہوں کہ میں نے ناز کر دیئے ضرورت پڑ دے درود پڑھ دیں
بے شک بے شک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاباش پتر چھتی نہ لا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ اللہ صلی اللہ محمد ہونے بھائی اسلم عادت ہے میری میرے تو رہ نہیں سکتا پیا بابا جی میں اذان دی آواز سنیے تو میں چپ کر گیا اذان میرے کنا تک آئیے تو بھی سنیے میں بھی سنیے میں یقین ہے میری آواز مؤذن صاحب تک جاری ہوئے گی میں ترلا پیا کرتا ہوں دا کہ اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ تو میں چپ کر گیا میں سنیا نا تو سنتے پہنے میں کہنا اپنی زبان کے لفظ بھی نہیں بیٹا اس طرح نہیں بیٹھو مجلس میں اس طرح نہیں بیٹھتے آپ ٹھیک کر کے بیٹھو شاباش اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ اور دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ ہوں جڑا نہیں بول سکتا میرے سائیں تو نال کیڑی گل ہے یار جن بولنا ہے وہ ہاتھ چاہے ہائے دری علی مولا علی مولا علی شہنشاہ سارے بولو علی شہنشاہ علی شہنشاہ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو جاتے ہوئے حسین سے بولو شاہ جی دل بڑا کرتا پہ ہے جے رائیونڈ والے بولن جے کوٹ محتاب والے بولن تے گل میرے مرشد تھے آئیے دل بڑا کرتا پہ گل میں کو کھیے تے کراں جے بزرگ بول پن یہ جوان نہ بھی بولن تے خیر ہے صرف بزرگ بولن تے میرا دل کرتا ہے اتھے آ گیا میرے میں پڑھتا جا کفل سکوت توڑ کے باب شعور کا معافی اس بندے کو جے لفظانے مانی نہیں آنے کفل سکوت توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا اور پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں میں اذانے تیرے نہیں بول سکتے انہوں کو کیما یادنا نہیں ہے زندگی ہومن توڑی زندگی ہومن توڑی پتر جیون توڑے نسلہ جیون توڑی جی پھر پڑھا گے آئے داری توڑی کیا بات ہے توڑے سنن دی کیا بات ہے کفل سکوت توڑ کے باب شعور کا مہربانی بیٹا بہت شکریہ
कुफले सुकूत तोड़ के बाब शऊर का अफकार के दहन में जुबानें सजा गया। पढ़ के कुरान शाम में नेज़े की नोक पे शब्बीर मस्जिदों में शाम तक कुरान पढ़ता गया अली का बेटा। आओ मेरी आंखों में आंखें डालो। शिया घर का बंदा न बोला मैं कलम ही तोड़ के फेंक जाऊं। मौला आप जीत गए ये जंग, अब कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, अब बोलने की क्या जरूरत है। पर मैं बात समझानी है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा। बोली 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 बंदा ना हुए मेरी आंखें चोबे देना बोले। हाँ है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूं, कदा भी है मेरी बांधी जब ही मैं जिंदा हूं। हुसैन नेज़े पे पढ़कर कुरान कहता रहा यजीदियत को बता दो अभी मैं। दोवें हाथ ऊंचे हैदरी। हाँ हाँ दिल बोला या अली। है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूं, खजा भी है मेरी बांधी जब ही मैं जिंदा हूं। हुसैन नेज़े पे पढ़कर कुरान कहता रहा यजीदियत को बता दो अभी मैं। मेहरबानी बहुत शुक्रिया। मैं आख्या सी बच्चे के वजूद में माँ का ज़हूर होता है। बोलते नहीं गई तो हम गल जितों मैं शुरू की थी मैं उतनी गल। बच्चे के वजूद में माँ का ज़हूर होता है। बच्चे का उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना बता देता है किस माँ का बच्चा है। ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह जाने इस दुनिया में कितने मजहब हैं, कितने फिरके हैं, कितने अदियान हैं, कितने औतान हैं। मेरे मुताले से बाहर है ये बात। दुनिया के हर वतन में, हर दीन में, हर मजहब में, हर फिरके में जो शख्सियत काबिल एहतराम है वो माँ है। बोलो ना औखी गल नहीं यार बोलो। थोड़ी मर्जी का हमने पढ़े ना 15 मिनट तुसा किनी किनी दाद देती है, मेरी मर्जी का भी सुन लो। दुनिया के हर फिरके में, हर दीन में, हर समाज में, हर जमीन पे, हर मजहब में जो शख्सियत काबिल एहतराम है वो माँ है। इस वक्त इस अर्जी कायनात पे कम से कम 2780 जुबानें बोली जा रही हैं। 2780 जुबानों में जो लफ्ज मोहतरम है वो माँ है। शाबाश बेटा जी वो पुत्रा गाजी इस तरह देने ये जुबाना सलामत रहने थोड़ी मेहरबानी है। तुसी मेरी मदद पे करते हो एडा औखा मौजूद है तो मैं दाद ही जाते हो। 2780 जुबानों में बेटा बोलना जो लफ्ज मोहतरम है वो माँ है। अब मैं इसे इस्लाम की मेहरबानी कहूँ या लीडर ऑफ इस्लाम का अवाम हदीशा जी करम कहूँ, मुर्शिद जी मुझे नहीं पता कि इसको क्या नाम देना चाहिए। पूरी कायनात में माँ कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी है। मार सत्या उस बंदे में जड़ा ना बोले, मार सत्या उस बंदे में जड़ा ना बोले। जी पी रहा हूँ जी पी रहा हूँ जी मैं राजी हो गया। पूरी दुनिया में माँ कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी है। यानी पूरी दुनिया में माँ उस औरत को कहते हैं जिसकी गोद में बच्चा हो। चलो और आसान कर देता हूं, जिसकी गोद में अपना बच्चा हो। जिसकी गोद में अपना बच्चा हो। लेकिन ये इज्जत सिर्फ इस्लाम के दामन में आई है। इस्लामियात का मजहब इतना आली ज़र्फ है कि इस्लामियात की दुनिया में माँ कहलाने के लिए बच्चे को जन्म देना भी जरूरी नहीं। हम बड़ी बड़ी मशहूर बे औलाद खवातीन को भी माँ ही कहते हैं। लंगर ही बर्बाद किया उस बंदे तेरा नहीं बोलिया उन्हें लंगर ही कूड़िया और कुछ नहीं किया उन्हें मिल भेजा कुरान दी कसम। जड़ा बंदा उधर तले त्राय नान खा गया उनकी पता मैं की पढ़े कुरान दी कसम तकलीफ ही बड़ी हुई। मैं क्या पूरी दुनिया में
ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا سید حق سلامت رہی بچے کو جنم دینا ضروری ہے. صرف اسلام اتنا عالمگیر مذہب ہے کہ اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے. ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو ماں ہی کہتے ہیں. آؤ کون سا مذہب ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ پاکستان میں ہندو بھی ہیں، پاکستان میں عیسائی بھی ہیں، پاکستان میں مجوسی بھی ہیں. آؤ پوری دنیا کے مذاہب کے بعد شوکت رضا کو لے چلو. اگر یہ میرے سے جانے حسین جانے، آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میرا تیل میرے خرچے پہ، مجھے جہاں تمہارا جی چاہے لے چلو، جس چرچ میں لے چلو، جس دارے میں لے چلو، جہاں جہاں تمہارا دل بنے، جس ہندو کے پاس لے چلو، جس عیسائی کے پاس لے چلو. پوری کائنات میں یہ عزت صرف اسلام نے ماں کو دی ہے. اکیلا اسلامیات کا لیڈر ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. کی کرے گا اس زبان کو بندہ؟ ایک اور زبان بھی ہوئی جڑا میں نے کروں آ بھی گیا سردی تے چپ کر گیا. اکیلا لیڈر آف اسلام ہے بیٹا جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بزرگ نے میرے انہیں ایک سانجھ تو میں رائے پڑھن لگا تے انہیں بزرگاں دیاں دعاواں لین لگا. میں ممبر امام حسین تے پہ آنا بھی قبر تک اس بندے دا مقروض ہو جائیں گا. یہ گل سمرے تے بول پیا محمد فرماتے ہیں جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. شوکت کہتے ہیں بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو. جی پیا جی 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 ہاتھ اونچے 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 ہائے دری سارے بولو مردہ آباد سارے مل کے نعرہ جی میں نوکر جناب حاضر جناب. جنت کون ہی بزرگ نے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے حاضر. جنت میں بھی یہی گل کی تھی تو سنی نہیں. ہاں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ. ان بزرگ کھلو رہے ہیں تو پھر میں جملہ آکھنا پہ گیا. میں نہیں پتا بابا کون بولے کون نہ بولے. اتھوں کنیے کی جان تک تے توڑا میرا وعدہ ہے بھئی جے دعا منہ نہ نکل دی گئی پیر مادی تے پھر فائدہ ہی کونی داخری کر اللہ. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. کی کرو ہے زبان نو کی فائدہ کون میں سے جان گا جڑا نہ بولے اور میں کی جاتا او میں صدقے اوئے ہوئے 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 او صدقے جیتے اندر ہے علی او بولے حیدری. السلام علیکم. جنت میں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. اچھا واہ چاچا واہ حیدری چمن چمن گلی گلی علی چمن چمن گلی گلی علی حیدری. اچھا ہندو پانی کو بھی ماں بولتے ہیں، دریا کو بھی ماں بولتے ہیں، سمندر کو بھی گنگا میاں بولتے ہیں. گنگا میاں جمنا میاں بڑے شریف لوگ ہیں. گائے کو بھی ماں بولتے ہیں. ہاں گاؤں ماتا بولتے ہیں، گاؤں موتا بولتے ہیں، جمنا میاں بولتے ہیں. اللہ اکبر. ترازو کے ایک باٹ میں نا 1000 شوکت رضا پڑھو، ایک واٹ میں اللہ مدر سنجیدی مرحوم بیٹھے. قرآن دی قسم وزن نہیں برابر آتا. ریاضی صاحب ماں پہ گفتگو کر رہے تھے، کسی نے اٹھ کے کہہ دیا جی ہندو پانی کو ماں بولتے ہیں اور جب بچہ مر جاتا ہے اس کی ارتھی کو آگ لگائی جاتی ہے، اس کی راکھ ماں کے حوالے کی جاتی ہے، ماں اسے بہا کے لے جاتی ہے. سنبھال کے رکھنے کی بجائے ماں بچے کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے. ریاضی صاحب نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، جو مائیں صاحب اولاد نہ ہوں وہ بچوں پہ حملے کرتی رہتی. میں نہیں پتا کہڑے بندے کو بند ہویا ہے کہڑے تو نہیں ہویا.
नाल की मैं पास नाम गल करनी जी 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 इस जबान नू सलाम ही जी मैं नौकर जो तो जी सारे बोलोगे जरा खुशी होगी सारे बोलोगे तो जैसे कि उन्होंने फरमाया था ये कोई नई बात नहीं है जो माएँ साहिब औलाद न हो वो बच्चों पे हमले करती रहती। नहीं समझ आई मुझे ज़माने का क्या मिजाज है। कुछ लोगों ने कहा कि कुर्बानी के जानवर पे सवार होके पुल सिरात से गुजरा जाएगा। मुझे नहीं पता कि जिस गरीब के पास जानवर खरीदने की गुंजाइश न हुई वो क्या करेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं माँ की उंगली पकड़ के माँ का दामन पकड़ के पुल सिरात से गुजरा जाएगा। अब मुझे नहीं पता सारी कायनात माँ का दामन पकड़ के गुजरेगी आदम किसके साथ गुजरेगा। ओए होए ओए होए होए हाँ सरकार आदम जो इंसानों का अब्बा है उसकी अम्मा नहीं है। ना 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 यही तो ईसाइयों से कहा था अल्लाह ने जब उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है और नबी ने कहा ये दलील क्या है किस तरह वो अल्लाह का बेटा। उन्होंने कहा जी बगैर बाप के। जब उसका बाप भी कोई डायरेक्ट अल्लाह का बेटा है फल्ला जिब्राइल नाजिल हुआ मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया सलाम के बाद पैगाम दिया इन जाहिलों से कहो कि अगर ईसा इसलिए अल्लाह का बेटा है कि उसका बाप कोई नहीं तो आदम तो और लाडला बेटा हो गया उसकी तो माँ भी कोई नहीं। हाय 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 ओ मैं सदके पिछले भी बोले आज हाय दरी आदम तो और लाडला बेटा हो गया ना उसकी तो माँ भी कोई नहीं। हाँ यौमनदु कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम ना बकरे के साथ उठना है ना अम्मा के साथ इमाम के। ओ सदके इमाम के साथ उठना है और जो हाल इमाम का होगा वही हाल उम्मत का होगा वही हाल रियाया का होगा। बहरहाल मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाह रहा। आपको मेरा मौजू परेशान तो नहीं कर रहा कोई फरमाइश नहीं मुझे मैं अपनी मर्जी नाल बाबा जी पढ़दा पे मैंने किसी आख्या नहीं मैं माँ ते मैले इस पढ़ एवं मेरा दिल पे करता है मैं दिल कर गया मूड बन गया तो मैं इसे ते शुरू हो गया। वेख लो कापियां उंजी पईयां ने अजे मैं खुल ही नहीं एवं मूड बनया तो मैं गल तुहाडियां दुआवां दा सकता नौकर जो आए दरी गल मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही। अल्लाह इस्तान देने गाजी वस्ता रखने ठीक है ना। माँ अच्छी तो औलाद अच्छी माँ बुरी तो औलाद बुरी। बड़ी बड़ी अच्छी माएँ भी आई हैं तारीख में बड़ी बड़ी बुरी माएँ भी आई हैं। कैसी बुरी थी वो माँ जिसने बेटे से कहा कि बाप के पास सफीने पे नहीं जाना। बाप बुला रहा था बाप नबी था बाप नूह था बुला रहा था और बता रहा था जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। बाप बुला रहा था और बता रहा था जो नहीं आएगा वो नहीं बचेगा। कायनात का जोड़ा जोड़ा उस कश्ती पे सवार हो गया। यानी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि खंजीर ने अपने हरम से अपनी जोजा से कहा कि चल सफीने पे चले। उसने कहा हम इस काबिल हैं कि नबी के साथ बैठे हम इस काबिल हैं कि नबी के साथ बैठे। उसने कहा इस काबिल तो नहीं मजबूरी है नबी बुला रहा है। करोड़ा वाली सलाम है उस बंदे नू इस काबिल नहीं है जी जिंदगी हो तेरी हायदरी तो मजबूरी है नबी बुला रहा है। कायनात का जोड़ा जोड़ा कश्ती पे सवार हो गया। सामने बेटा डूब रहा था सामने बीवी डूब रही थी और माँ ने बेटे को बुला लिया। उसने कहा चला वो पहाड़ पे चलते हैं। ये पुराना मिजाज है नबूवत के दुश्मनों का वो पहाड़। चलो जो तुम जुमला समझ आ जाए उदो मैं दाद दे आ जाए कोई शर्त नहीं भी अज इरशाद बिल्कुल दाद मुक जानी थोड़ी। हाँ जो तुम जुमला समझ आए उदो दाद दे आ जाए। पुराना मिजाज है नबूवत के दुश्मनों का। बेटा माँ के पास चला गया कायनात बच गई बेटा डूब गया। नूह ने रोना शुरू कर दिया
जिब्राइल ने आगे कहा अल्लाह का नबी है, मुनज्जी मुमकिनात है, कायनात का नजात दहिंदा है, ज़माने को बचा के जा रहा है। और फिर रो भी रहा, उसने कहा रो भी ना, गधे बच गए, कुत्ते बच गए, घोड़े बच गए, सूअर बच गए, खंजीर बच गए, सांप बच गए, इंसान बच गए, जानवर बच गए, जो कुछ लगते वो सारे बच गए। सगा बेटा मेरा, ये क्या अल्लाह ने मुझ पे करम किया है, पहले बीवी अच्छी नहीं दी, फिर उसमें से बेटा अच्छा नहीं दिया। कायनात बच गई और बेटा डूब गया, कायनात बच गई और बीवी डूब गई। हाँ, माएँ अच्छी भी हैं, माएँ बुरी भी हैं। माँ अच्छी तो औलाद अच्छी, माँ बुरी तो औलाद। मैं अपनी घड़ी के हिसाब से तकरीबन 29 मिनट कुछ सेकंड पढ़ चुका हूँ, बस मैं नज़म के करीब आ गया। घड़ी देखी अब है मैंने, मैं पहले देख लेंगे, मैं पहले मुका लूंगा। माँ अच्छी तो औलाद अच्छी, माँ बुरी तो औलाद बुरी, माँ नेक तो औलाद नेक, माँ बद तो औलाद बद। अपने इस दावे की दलील में रायविंड वालों, कोट मेहताब खान वालों, कसूर वालों, लाहौर वालों, चुंगी वालों, गाजी की कसम है, इससे अच्छा जुमला मेरे पास मेरी जाकरी में है नहीं। तुम्हारी अपनी मर्जी, बोलो ना बोलो। माँ अच्छी तो औलाद अच्छी, माँ बुरी तो औलाद बुरी, माँ नेक तो औलाद नेक, माँ बद तो औलाद बद। इस दावे की दलील में जुमला कह रहा हूं मैं। माँ मैसूना हो बेटा यजीद कहलाता है, माँ फातिमा हो बेटा हुसैन कहलाता है। ओ मैं सदके सैयद, जी 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 बाबा, जी जी जी। माँ को तहजीब की दुनिया का जहां कहते हैं। अच्छा, माँ को तहजीब की दुनिया का जहां कहते हैं, माँ को ही फर्श पे खालक की जुबान कहते हैं। शाबाश। वो तो डायन है, अली दुश्मनी बांटी जिसने, जो अली कहना सिखा दे उसे माँ कहते हैं। मेहरबानी। तू किसी और शायर के मिसरे बड़े होंगे तो मैं तो जवाब दूंगा, मिसरी मेरे ने मैं रखी जवाब आहो मैं रखी जवाब। अल्लाह इस्ता दे, राजी इस्ता दे। ठीक है, बात समझ आ गई है। माँ की पहचान ये है कि उसने बच्चा कैसे पाला है, उसने तरबियत ये झोलियों में बैठे हुए, अल्लाह इनकी जिंदगी करे। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये पहचान बन जाएंगे अपनी माँ की कि यार इतनी अच्छी माँ के बच्चे हैं। तो जब कायनात की हर औरत अपनी औलाद के वसीले से पहचानी जाती है, फिर वो माँ कैसी होगी जिसने गोद में बतूल पाली। मुसलमानों, नबी की सारी बीवियां एहतराम के काबिल हैं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, नबी की हर बीवी का कम से कम उतना एहतराम बनता है जितना मोहम्मद ने बताया है। कम से कम उतना एहतराम बनता है जितना अली ने फरमाया है, जितना सैयदा ने समझाया है, जितना हसनैन ने करके दिखाया है। मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूं, मैं जन्नत के दरवाजे पे भी उस जवान का गिला करूंगा जिसके पास जुबान हुई और वो ना बोला। खबरदार, मोहम्मद की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत बैठा यार, मोहम्मद के इत्थे भेजा, मोहम्मद की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत किया करो। तुम जैसों की माँ होना और बात है, बतूल की माँ होना। नहीं आई समझ में को कोई बात नहीं यार, मेरे बुजुर्ग सामने बैठे थे, दुआ कर दो। मैंने तुम जैसों की माँ होना, तुम जैसों की माँ होना और बात, बतूल की माँ होना। कायनात की हर औरत, आओ बेटा आ जाओ, कायनात की हर मस्तूर, हर औरत अपने घर की मलका है। आज एक मैं गलत गल की थी, शोहर अमीर हो या गरीब, वो जो घर है उसका, उस घर की मलका बीवी है। ऐसे ही है ना,
बादशाह की बीवी है, वजीर की बीवी है, अमीर की बीवी है, फकीर की बीवी। आओ बेटाओ, तशरीफ ले आओ। जवानी अमानत, सदा सुखी रहो। आप सबकी पसंदीदा शख्सियत कसीदे के हवाले से बड़ा मोहतरम नाम मुंतजिर बेटा तशरीफ ले। हम भी उन्हीं के मुंतजिर थे, वो आए और हम जाए, बस उसका आना ही मेरा जाना है। मैं बेटा थोड़ा सा पढ़ लूँगा, 10-12 मिनट। अच्छा मुझे सुनने आए, चलो ठीक सुने आज आंदा मैं तेन सुनना आया। ठीक है, अल्लाह इस तरह देने जीवन जवानी अमानत, यही हमारा कल है। अल्लाह इन बच्चों को नजर बद से महफूज। कायनात की हर औरत अपने घर में मलका है। मेरे अल वेखना बुजुर्गो, मेरी गल ज़ाहिर नहीं करनी ना, थले नहीं वेखना, मैनू वेखना। कायनात की हर औरत अपने घर की मलका, मेरा जुमला रहा हो गया, मेरे कत्ल तो बड़ा जुल्म है। कायनात की हर औरत अपने घर की मलिका है। मोहम्मद के घर में 9 बीवियां हैं, 11 बीवियां हैं, 13 बीवियां हैं। मेरा इससे कोई झगड़ा नहीं है, ये मुसलमानों का झगड़ा है। जैसे वो चाहें वैसे बांटे, 9 माने, 11 माने, 13 माने। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नबी के घर में जितनी मस्तूरात आई हैं वो आके मलका बनी है, खतीजा आने से पहले मलका। उस बंदे ने जुल्म किया, मेरे जरा नहीं बोलिया। कुरान की कसम है, मादी पीर उस बंदे ज्यादती की है। जेड़े खड़े हो बोलो हैदरी। जी जी वो पुत्र जी मन थोड़े नस्लों जी मन हैदरी। जितनी बीवियां नबी के घर में तशरीफ फरमाए हैं वो इस घर में आके मलिका बनी है। खदीजा आने से पहले मलिका तोला रखी। और जाहिल जमाना, शर्म ही नहीं आती। अरब के नजस समाज में अकेली मस्तूर है खदीजा। जिस जमाने में नबी की और खदीजा का अक़द हुआ है, आज शौकत रज़ा मिंबर पे शिया सुन्नी तारीख को चैलेंज करके कह रहा है, अरब के पूरे समाज में यमन से लेके मदीने तक हजारों औरतें मौजूद थी, सिर्फ खदीजा थी जिसे ताहिरा कहा जाता। हाय 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 हाय। और जाहिल आदमी कभी किसी बेवा को भी कोई ताहिरा कहता है? तुहाडे क्या कहने पुत्रां, कुरान गवाए तुहाडे सुनन दे क्या कहने, इन्हां पुत्रां दे इस मेयार दे बेटा क्या कहने। अरब के उस नजस समाज में, उस गलीज माहौल में ताहिरा कहलवाने वाली खातून को खदीजा कहते हैं। जाओ, मैं इस्लामियात की तारीख को कोट मेहताब खान के मिंबर पे चैलेंज करके कह रहा हूं, अली की तलवार के सदके पेट भर के खजूरें खाने वाली माएं और है अली को हाथ से रोटी खिलाने वाली मां। बोलो बोलो जो मेरी गल समझ आती है। जेड़े बंदे गोपड़ गए मेरी गल तक वो जरूर से बोलो मेरे नाल। नवाले तोड़ तोड़ के अपने हाथ से अली को रोटी खिलाने वाली गाजी इस्तान देनी, गाजी नाथन सलामत। अली की तलवार के सदके पेट भर के खजूरें खाने वाली बीबियां और हैं। अल्लाह अकबर। अली को रोटी खिलाने वाली मस्तूर नहीं। आप देखें ना, आप सिर्फ अंदाजा कर लें कि क्या क्या मेयार था इस बीबी का कि रसूल खदीजा की रिहलत के बाद, विसाल इल्लाह के बाद तारीफ कर रहे थे, खदीजा ऐसी थी, खदीजा बड़ी अच्छी थी, खदीजा बड़ी नेक थी, खदीजा के मुझ पे बड़े एहसान हैं, खदीजा ने तौहीद को मकरूज किया है। आए 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 आए। खदीजा के मुझ पे बड़े एहसानात हैं। खदीजा ने, हाँ मौसम इस्लाम है, खदीजा ने तौहीद को मकरूज किया है। मोहम्मद तारीफ कर रहे थे, किसी को जरा अच्छा ना लगा, उन्होंने कह दिया ये क्या मजाक है, वो बुढ़िया दुनिया से चली गई, वो जेर जमीन चली गई, आप उसकी तारीफ करते रहते हैं, हम घर में बैठे, हम सामने मौजूद हैं, हमारा कोई जिक्र नहीं। मोहम्मद ने कहा खामोश,
खदीजा से अपना कोई तवाज़ुन कोई तकाबुल मत किया करो, तुम्हें इस्लाम ने पाला है, उसने इस्लाम को पाला है। की करेगा इस जबान में, मैं दसते सही की करेगा इस जबान में ना बोलिए जुमले से। और मैं खामोश, खदीजा से कोई तवाज़ुन कोई तकाबुल, शादी राजी रह जाए, कोई तवाज़ुन कोई तकाबुल मत किया करो, तुम्हें इस्लाम ने पाला है, जिंदगी हो तेरी, उसने इस्लाम को पाला है। उनका क्या फर्क है उसमें और हम में? कभी वो इस घर में रहती थी, अब हम इस घर में रहती हैं, फरमाया बड़ा फर्क है। सद्दक़तनी इज़ा कज़्ज़बतुम, जब तुम लोग मुझे जुठला रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी। जेड़ा बंदा समझता है दरबान मलकियत ही हुसैन दी अम्मा दी, वो बोले हैदरी। सदाकतनी इज़ा कज़्ज़बतुम, जब तुम लोग मुझे जुठला रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी। जी मिंबर ते पे आखना है बच्चा ना बोले ये बच्चा ना बोले ये ना बोले ये ना बोले, गिले ही कोई नहीं, ये बुजुर्ग ना बोले, कब्र तक मैंने और मान लेना है मैं कम से कम आज दी एक मजे वास्ते आन जान का 9-9.5 घंटे का मेरा सफर बनता है, सिर्फ मैं इरशाद नाल वादा पूरा करने वास्ते आया ते अरमान ही रहना उस बंदे जेड़ा ना बोलिया सदाकतनी इज़ा कज़्ज़बतुम, जब तुम मुझे झुठला रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी। जो नबियों की तस्दीक करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो मोहम्मद की तस्दीक करे उसे खदीजा। पुत्र जी मनते रहे, पुत्र जी मनते रहे, नस्ल जी मन वाली हो, कोट मेहताब वाले और आए पिंड वाले अल्लाह अकबर। जो अंबिया की तस्दीक करे उसे मोहम्मद कहते हैं। जी शाह जी, जो मोहम्मद की तस्दीक करे उसे खदीजा कहते हैं। सदाकतनी इज़ा कज़्ज़बतुम, जब तुम लोग मुझे झुठला रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी। वामनत बी इज़ा कफरतुम, और जब तुम मेरा इनकार कर रहे थे वो मेरी मोमिना थी। जब तुम मेरा इनकार कर रहे थे वो मेरी मोमिना थी। पता नहीं केड़ा बोलिया केड़ा ना बोलिया, जेड़ा बोलिया होता शुक्रिया, जेड़ा ना बोलिया उसके नाल भी गिला को नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उस दौर की बात है, उसने तस्दीक भी की होगी, उसने आप पे ईमान भी रखा होगा। अब हम इस घर में बैठी हुई हैं, आप हमारा जिक्र करें, आप फिर उसी का जिक्र किए चले जा रहे हैं। आप हमारी बात करें, आप हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारा जिक्र करें, हमसे बात करें। नबी ने कहा क्या कहूँ मैं, उसकी हर बात ही निराली थी। उसकी हर बात ही निराली थी, उसकी हर बात ही निराली थी, ये शरीयत उसी ने पाली थी। हाय 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 हाय, उसकी हर बात ही निराली थी। लो जी मैं नज़म ते आ गया ते 15 मिनट में जायजा थोड़े हो लेने ने, ते मैं मुंतज़िर मिंबर देना। उसकी हर बात ही निराली थी, ये शरीयत उसी ने पाली थी। तुम मेरे साथ रहने वाली हो, वो मेरा साथ देने वाली। फिर पढ़ देने, उसकी हर बात ही निराली थी, ये शरीयत उसी ने पाली थी। तुम मेरे साथ रहने वाली हो, वो मेरा साथ देने वाली थी। है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा। पढ़ गया मैं 45 मिनट ही मैं पढ़ना सी, तो अपनी घड़ी के मुताबिक पूरे 45 दे मैं नेड़े पढ़ गया। मैं 10 मिनट ज्यादा थोड़े हो लेने ने, चलो माहौल है तो कमाल हो गया। मैं प्याना है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा, तौहीद के एहसान पे एहसान खदीजा। शाबाश 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 शाबाश। पुत्र जीवन थोड़े जी जीवो सही दाऊं जी, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी, मिसरा दोहराने का शुक्रिया। है आज की इस नज्म का उन्वान खदीजा।
توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان، توحید کے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، سارا دن بولو تا جا کے میری داد پوری ہوں دیجئے، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ۔ جی جی بابا جی وہ اس لئے بولے جائے حیدری قاضی استانے نے اے زبان سلامت روی، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ۔ میں حدیث سے ترجمہ کروں گا، شاید انہیں پترن سمجھ نہ آوے تو جلدی بولنا ہے۔ ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ، توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے؟ یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے۔ جی اے زبان سلامت روی، انہیں ہتھانو کروڑا سلام کرا یار، اللہ کرے ماتمی دا ہاتھے تھے روے تھے نہ کرنا پوے، ہاتھ اونچے حیدری۔ توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے؟ مہربانی میرے سے داد ایک دوسرے دے لیجئے توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے؟ یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے۔ اس بی بی کی عظمت میں یہی بات بڑی ہے، اب تک یہ محمد کی حمایت میں کھڑی ہے۔ جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میں مصرع کھولنا نہیں جے، جڑا پڑ گیا نا انہیں بول دے رہنا ہے، جڑا نہ پڑے ہو دے کل پہلے معافی۔ جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں، سب سے لڑی ہے۔ جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، جس وقت مصیبت کوئی سرور پہ پڑی ہے، میدان میں اتری بھی نہیں، سب سے لڑی ہے۔ آج سن کون خدیجہ، دے دے جنہیں خیرات وہ قسمت کے دھنی ہیں، کل تک جو بھکاری تھے وہی آج گئے۔ او پترا اتھوں تو ہاتھ میں اٹھے نظر آوے، آئے 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 کون ہے؟ حسنین کی نانی بطول کی اماں کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، بی بی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، نادار قبیلوں پہ، نادار قبیلوں پہ۔ میری گل سننی ہے بھائی جان، مہربانی کرنی ہے، میری گل سننی ہے، کو گل ہے کو حکومت بزرگاں دا میں دس چلنا ہے۔ نادار قبیلے پہ تیرے گھر کی عطا ہے۔ قرآن دی قسم میں میرا لفظ ضائع ہو گیا نا، میرا 50 منٹ دا پڑھیا ضائع ہو جانا ہے۔ نادار قبیلوں پہ ایک مصرے چ دو واری میں ایک لفظ پاس لمبڑن لگا، منتظر جی بیٹا جی میں ایک مصرے چ نا ایک لفظ دو واری پڑھن لگا، دو واری سمجھ آیا تو تاں بندیاں بولنا ہے، نہیں تو ضائع ہو جانی گل۔ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے۔ میں پہلے آکھیا سی جن سمجھ آنے انہیں بولنا ہے۔ جی 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 اس پنڈ نو سلام ہے، اس شیعہ سنی مجمع نو سلام ہے یار۔ جی مرشد آدھا جی پیر تواڈیاں زندگیاں ہون نادار جوانی امانو نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے۔ بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو مقروض خدا ہے۔ بی بی تیری مدحت میں یہی
लफ्ज बड़ा है। ममनून मोहम्मद है तो मकरूज खुदा है, मकरूज खुदा है, मकरूज खुदा है। गल दाद अली है ही नहीं, तुसा दाद दे छड़िए, गल दुआ लिए। दाद तो भी उत्ते मैंने काम चाहिए, मैंने दुआ चाहिए। हुसैन की नानी से कह रहा हूं, बीबी जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। जिन्हें तुझे सफर होया बंदे बोलो यार हाय नरी। अली अली हक 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 पिछले बोलो हाय नरी। जी बेटा, जी बेटा, जब हशर में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा। फिर जाओ, इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा। अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। हाय 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 हाय। और सदके जहां थोड़े तो और की माहौल बन गया यार। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा। एक वजह मैं पढ़नी, मैं पादी भी मिन्नत की थी, तेरी भी मिन्नत है। 29 सफर बोल जाने, एक तो दो मैं पढ़नी ऐते जगह होत बनन। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा, तू क्या है मुतज़िर। पुत्र में मिसरा बड़ा पढ़िया लाहौर, बड़ा पढ़िया इस्लामाबाद। जी दाद दी मैंने कराची लभी है ना, वो नहीं लभी, चूंकि मिसरा उन्होंने एक लफ्ज ऐसा बिच आ गया जो साडा लफ्ज ही नहीं, उन्होंने ही लफ्ज है, उन्हें मैंने दाद दी है। अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा, तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा। सरवर को हुई ना तेरी सौकन भी गवारा। जी बाबा जी, जी जी जी, मैं पहले आख्या भी साडा लफ्ज ही नहीं, लफ्ज ही कराची आ जाता है। हैदरी अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह, अली शहंशाह हुसैन बादशाह। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत ने सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा। सरवर को हुई ना तेरी सौकन भी गवारा, मसरूफ अता तेरी हथेली ही रही है। तू घर में मोहम्मद के अकेली। तू घर में आखिरी 6 मिसरे मिंबर बेटे के हवाले राजी रहिएगा। तू घर में मोहम्मद के अकेली ही रही है, जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम। लो जी नतीजा मेरी आज की गुफ्तगू दा, जिस घर में रही उसके हैं तकरीबन 54-55 मिनट हो गए, बस खत्म। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम, माँ कबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम। सादा कागज ले आओ, आईडी कार्ड की कॉपी लगा देता हूँ, सिग्नेचर कर देता हूँ, कोट मेहताब खान पढ़ के जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की आखिरी रात तक मेरा चैलेंज गलत साबित हो जाए, मैं शिया मजहब छोड़ दूंगा। मिंबर पे कह रहा हूँ, अम्मा हव्वा से लेके आज तक इंसानियत की तारीख में ये इज्जत खदीजा के अलावा किसी को मिली हो, मैं मजहब छोड़ दूंगा। अकेली खदीजा है, औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। मर्जी है थोड़ी, मर्जी है थोड़ी। जेड़े बोलो थोड़ा शुक्रिया, जेड़े नहीं बोले थोड़ा भी शुक्रिया। अकेली खदीजा है, माँ कबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम, औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। कितना कोई बोल लेगा, खत्म हो गई मेरी आज की मजलिस। मैं कह रहा हूँ किस्मत भी खदीजा की जमाने से भली है। अरे बस एक ही दामाद है और वो भी अली है। हजारों साल
सदा सुखी रहो। इस्लाम पे ओहद पहाड़ जितना सोना कुर्बान कर दिया खदीजा। ऐलान कर दिया जो जो मोहम्मद का कलमा पढ़ता जाए कर्जा माफ। जवाब में क्या मांगा? आखिरी लम्हे में कहा मोहम्मद से, वो भी नबी ने कहा कुछ मांग। क्या मांगा? मेरे बाद बतूल रोए। बह जा बुजुर्गा, उत्थे बह जा, मैं मुसाहिब क्या पढ़ना, इत्थे बह जाओ। क्या मांगा? क्या है? कोई फजक मांग लिया है, कोई जागीर मांग ली है, क्या मांगा है? मेरे बाद मेरी बेटी को कोई बतूल नहीं रोई बतूल। एक मिनट में और पढ़ना, इतना दुखी एक आंजमन चाहिए ना। मैं कोई आखिरी मनवानी ना को मैं पहली बार इतने पढ़ता पाया, जिंदगी गुजर गई थोड़ी नौकरियां करते, बड़े बड़े मशाइख पढ़े ने मैं, मेरे पुत्र नहीं मेरे पास पढ़ना, पढ़ेगा तफसील नाल। काफिर पत्थर मार रहे थे मोहम्मद को। अल्लाह करे तो मेरी गल समझ आ जाए, मैं छड़ देना। मैं आखिर काफिर पत्थर मार रहे थे नबी को। नबी खदीजा के घर आ रहे थे, मोहम्मद घर में आ गए, पत्थर भी घर आ गए। आदि पीर कुरान दवा में मुसाहिब पढ़ गए ते मेयार ये वे रायविंड दा इत्थे गल खोल के करनी नहीं पैंदी। मैं आख्या मोहम्मद घर आ गए, पत्थर भी घर आ गए। थोड़े पुत्र की जगह थे ऐ मेरे हाथ बजने। जितने सैयदादे बैठे हो मैंने कनीज़ का पुत्र समझ के माफ कर देना। खदीजा पत्थरों की वजह से दरवाजे पे आ गई। एक पत्थर हुसैन की नानी की पेशानी सुर्ख हो गई, इस्लाम को पालने वाली की पेशानी। और तेरी धियां नहीं पड़ता और बुजुर्गा किस मेयार के लोग बैठे, आधा मिनट में और पढ़ना। सुर्ख हो गई खदीजा की पेशानी। काफिरों ने दूर से खदीजा को देखा ना, एक काफिर ने बाकी काफिरों से कहा चलो वापस चले। उन्होंने कहा क्यों? एक बूढ़े काफिर ने कहा हमारे यहाँ अरब में रिवाज है, अगर किसी मर्द पे हमला किया जाए ना और उसकी मस्तूर दरवाजे पे आ जाए। मैं पढ़ गया जो मसाइब तो समझ नहीं आया। हमारे यहाँ काफिरों में रिवाज है अगर किसी मर्द पे हमला किया जाए ना और उसकी मस्तूर दरवाजे पे आ जाए फिर उसे कुछ नहीं कहते। खदीजा वापस आई। 3.5 साल की बतूल ने माँ से पूछा अम्मा ये जो मेरे बाबा को मारने आए थे ये क्यों चले गए? खदीजा ने कहा बता रहे थे अगर मर्दों पे हमला हो और मस्तूर दरवाजे पे आ जाए तो फिर उसे कुछ नहीं कहते। तो अब समझ नहीं आई तो मैं मिंबर छड़ के तो चले। 3.5 साल की बतूल को माँ ने बताया अरब के काफिरों में ओ सैयद यो हक से इस जुमले का, अरब के काफिरों में रिवाज है अगर किसी मर्द को मारने आए ना और उसकी मस्तूर दरवाजे पे आ जाए फिर उसे कुछ नहीं कहते। इतनी सी बतूल के जहन में ये बात बैठ गई। तो 14-14.5 साल के बाद मुसलमान ढेर सारे ताजियाने, ढेर सारी लकड़ियां, आग लगाने का सामान लेके बतूल के दरवाजे पे अली के गले में रस्सी डालने आए। बतूल को माँ का जुमला याद आ गया। माँ ने कहा था अरब के काफिरों में नहीं होता दिन मातम, तो को बहुत अमीर घर का पुत्र दिन मातम नहीं होता। माँ ने कहा था अरब के काफिरों में रिवाज था कि जब किसी मर्द को मारने आए उसकी मस्तूर दराओ मेरी धियां तुसा मातम करना है। मर्दा मेरी गल नहीं समझ आई, तुसा मातम करना है। उसकी मस्तूर उसे बचाने के लिए दरवाजे पे आ जाए फिर उसे कुछ नहीं कहते। बस ये बात सोच के बतूल दरवाजे पे आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। इतना मारा मुसलमानों ने मोहब्बत की बेटी को। वो बंदा शिया ही नहीं है जिसके पास जुबान थी और उसने हाय नहीं की, जिसके पास हाथ था और सीने पे नहीं आया। इतना मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को, कफन तक बतूल का हाथ पहलू से। और तेरे पर्दे होना यार किस रंग च जवान का भी उड़ता है जैसे मेरा जवान मातम कर रहा है जी। आधा मिनट और पढ़ लो। इतना मारा मुसलमानों ने मोहम्मद। मैं पढ़ देनी ये राय वेंडे मैंने पता है इसका, मैं इतने जिंदगी सारी पढ़े इतने कयामत आ जानी है।
ورقہ ابن عبداللہ نام کا صحابی ہے علی کا، کتاب کا نام لے رہا ہوں الہجوم علی بیت فاطمہ۔ ورقہ کہتے ہیں بطول ہاتھ پہلو پہ رکھ کے دفن ہو گئی، آدھی رات کو اٹھ کے علی روتا تھا، اور میں آگ چھوڑے ہے تو جوانہ سون چھوڑے ہے، اے جوان جی میں روندا پہ نو پوچھتے سے علی کا رونا کوئی مذاق ہے؟ اللہ کا شیر آدھی رات کو اٹھ کے روتا تھا۔ ورقہ کہتا ہے علی کے رونے کی آواز پورے مدینے میں جاتی تھی، اور میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا جس کے بعد زبان ہوئی اور ہائے نہ نکلا اس کے منہ سے۔ ورقہ کہتا ہے جب علی رات کو روتا تھا مسلمان چوک پہ بیٹھ کے ہنستے تھے، علی روتا تھا مسلمان ہنستے تھے، ہنس ہنس کے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا۔ میں پڑھ گیا ہوں، دھیاں بیٹھیاں نے، میں گل کھولنا ہی چاہتا، دھیاں بیٹھیاں نے، میں پڑھ گیا مسائل، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، جی میں نوکر جو تھا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ ورقہ کہتا ہے ایک رات کو علی رو رہا تھا، مسلمان ہنس رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آدھی رات کو علی کے دروازے پہ گیا، میں نے دستک دی، کائنات کا امیر گھر سے باہر آیا، امامہ اترا ہوا، بال کھلے ہوئے، بالوں میں مٹی، گریبان چاک، دونوں ہاتھ سے ماتم کرتا ہوا علی گھر سے باہر آیا۔ ورقہ کہتا ہے میں نے اپنا امامہ اتار کے علی کے پاؤں پہ پھینکا، میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، اتنا نہ رو کہ لوگ مذاق اڑائیں، ختم ہو گئی میری مجلس۔ ورقہ کہتا ہے علی نے مجھے سینے سے لگایا، میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا ورقہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں رو رہا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب میں نے اسے غسل دیا ہے اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ نہیں آتا جسے ماتم وہ بالکل نہ کرے، جسے آتا ہے وہ بطول کی غربت پہ ہاتھ مارے۔ ورقہ ماتم کرو میری دھیاں، ورقہ میں بطول کی جدائی پہ تو نہیں ہو رہا، جب میں اسے غسل دے رہا تھا نا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، محمد کی بیٹی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، کہتی تھی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا، یا علی میں اٹھنے کے قابل۔ عزت دار بیٹیاں علی تمہارے